Hi dear students, welcome to politics class. Today we can continue our chapter. Okay. Previous classes we discussed various experiences of women in India. Most of the women or girls can't attend school in those days. Post-independence, life of women were changed. More and more girls have started attending school. They got more freedom and protection. For the improvement of women or girls' life, many factors worked behind it that we can be discussing today. Our topic is Women's Movement. Women and girls now have the right to study and go to school. Right? Yes. There are other spheres like legal reform, violence and health where the situation of women and girls has improved. What are the factors help for the improvement of women or girls' life? Legal reform, violence and health. These changes have not happened automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. These changes cannot happen automatically. The women individually and collectively struggle to bring about these changes. This struggle is known as the women movement. This struggle is known as the women's movement. Okay. Individual women and women's organization from different parts of the country are part of the movement. In this movement, not only individual women but also a group of women or women's organization included in this movement. Many men support the women's movement as well. Many men also supported in the women's movement. For example, on the independence phase, we can see Gandhiji also supported women's movement. Okay, the diversity, passion and efforts of those involved makes it a very vibrant movement. In our country there are different diversities, culture, religion, festivals, dresses, everything are entirely different, but all the diversities are formed to make unity. Okay, then so we can say this movement is a vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Different strategies used for spread awareness, fight discrimination and seek justice. Okay. Now we can discuss different strategies using the women's movement. Okay, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വുമൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത്? സ്പ്രെഡ് അവെയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഡിസ്ക്രിമിനേഷന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ ജസ്റ്റിസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വുമൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത്. ഓക്കേ. First strategy is campaigning. Campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. Campaigns is an important part of women's movement. What they are doing to fight discrimination and violence against the women. Okay, campaigns also led to new laws being passed. These campaigns help to make new laws.
A new law was passed in 2006 to give women who face physical and mental violence within their home, also called the domestic violence, some legal protection. 2006 പാസ് ചെയ്ത വുമൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെതിരെയാണ്. എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? വീടിനുള്ളിൽ വെച്ച് വുമൺ ഫിസിക്കലായിട്ടോ മെൻ്റലായിട്ടോ എന്താണ് ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ എന്താണ് നടപടി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോ പാസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഈ ലോയിലൂടെ വുമൺ എന്താണ് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വുമൺ അവരുടെ ഹോമിൽ വെച്ച് ഫിസിക്കലായിട്ടോ മെൻ്റലായിട്ടോ ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്? കോടതിയിൽ സമീപിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അവർ പാസ് ചെയ്തേക്കണ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ലോ കൊണ്ട് ആ വുമണിനെതിരെ അതിക്രമണം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, സിമിലർലി effort made by women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institution. 2006 വുമണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകി ലോ പാസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1997 എന്താണ് ഒരു വുമണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതായത് വുമൺ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് അത് നടന്നത്. അവർ സുപ്രീം കോർട്ടിനെ സമീപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് വുമൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ്. ആരെങ്കിലും ഫിസിക്കലായിട്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, വർക്ക് പ്ലേസിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ച് സ്കൂൾസിലോ കോളേജസിലോ വെച്ചിട്ടോ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റിന് വുമൺ ഇടയാവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം, കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതും ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കിട്ടിയതും വുമൺസ് മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ട് വുമണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വുമണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ വുമണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ 1980s, for example, women's groups across the country spoke out against dowry death, cases of young brides being murdered by their in-laws or husband greedy for more dowry. Women's groups spoke out against the failure to bring these cases to justice. They did so by coming on to the streets, approaching the courts, and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspapers and society, and the dowry laws were changed to punish family to seek dowry. 1980s നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൗറി ഡെത്ത്സുകൾ കൂടുതലായി കാണാൻ കഴിയും. എന്താണ് ഡൗറി എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു വുമണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേളിനെ വിവാഹം കഴിച്ചഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് പണം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ടല്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ സ്വമേധയായ പേരൻസിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ അതായത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പുരുഷന് അവൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരോ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായി ഡൗറി ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ടൈമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും
ഡൗറി സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ വൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് ആളുകൾ ആ സ്ത്രീനെ ഒരുപാട് ഫിസിക്കലായിട്ടോ മെൻ്റലായിട്ടോ ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ ഒരുപാട് ബ്രൈഡ്സ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗറി ഡെത്ത്സ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ വുമൺ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വുമൺ എല്ലാവരോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് അവരെന്താണ് ഈ ഒരു ഡൗറി ഡെത്ത്സിനെതിരെ അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിൽ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ്സിലൊക്കെ അവരിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അവർ കോർട്ടിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിന് തുടർന്ന് എന്താണ് ഡൗറിക്കെതിരെ ഒരു ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇന്നും അതുണ്ട്. നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും സ്ത്രീധന ഡൗറി ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നമ്മൾക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചോദിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഫാമിലിക്കെതിരെ എന്താണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ. Satyarani, an active member of the women's movement, sitting on the steps of the Supreme Court, surrounded by legal files gathered during the course of a long legal battle to seek justice for her daughter who was murdered for dowry. This is Satyarani. Okay, she is sitting in front of the Supreme Court. Her daughter who was murdered for dowry. She case filed in the court. She led a long legal battle to seek justice for her daughter. Okay. This is first strategy, that is campaigning. എങ്ങനെയാണ് വുമണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വുമണിനെതിരെയുള്ള ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരോട് ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഇഷ്യൂവിനെതിരെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലീഗൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതെങ്ങനെയാണ് ലോസൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് 2006 വുമണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലോ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഒക്കെ എന്താണ് സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശം നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ത്രൂ ദിസ് ക്യാമ്പയിൻ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് റേസിംഗ് അവെയർനെസ്. Okay, an important part of the women's movement work is to raise public awareness on women's rights issues. Their messages has been spread through street plays, songs and public meetings. Women's movement അവർ നടപ്പിലാക്കിയ ഒന്നാണ് റേസിംഗ് അവെയർനെസ്. അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത്. അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നമ്മൾക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു അവെയർനെസ് കൊടുക്കുകയാണ് വുമൺസ് മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ ചെയ്തത്. ഏതൊക്കെ വേസിലൂടെയാണ്? സ്പ്രെഡ് ത്രൂ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേസ്, സോങ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് മീറ്റിങ്സുകൾ. സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേസ് മീൻസ് തെരുവ് നാടകങ്ങൾ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ലഹരിക്കെതിരെ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേസുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത്, തെരുവ് നാടകങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് വുമൺസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നാടകത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച് ആളുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഗുഡ് മെസ്സേജ് എത്തിക്കുന്നത്. ദെൻ സോങ്സ്, അതായത് സ്ത്രീകളുടെക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സോങ്ങുകളൊക്കെ എഴുതി റിവീൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് മീറ്റിങ്സുകൾ, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഈ പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിലൂടെ
കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വുമൺസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് strategy is protesting. The women's movement raises its voice when violations against the women take place. For example, when a law or policy acts against their interests, public rallies and demonstrations are very powerful way of drawing attention to injustices. What is violation? Violation means when someone forcefully break the law or a rule or openly shows disrespect. When we say that he or she has committed a violation, അതായത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താണ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് ലോയോ റൂളോ ഒക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺലി ആയിട്ട് പിന്നെ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? വയലേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ എതിരെ നടത്തുന്ന ഒരു വയലേഷൻ തന്നെയാണ് അത്. അപ്പോൾ ഈ വയലേഷനെ എന്താണ് വുമൺസ് മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ അവരെന്താണ് വോയിസ് റൈസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്ത എന്തൊക്കെ മെയ്സാണ്? പബ്ലിക് റാലീസ് ആൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ആർ ദ വെരി പവർഫുൾ വേ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് അറ്റൻഷൻസ് ടു ഇൻജസ്റ്റിസ്. അപ്പോൾ വുമണിനെതിരെ ഇൻജസ്റ്റിസായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ പബ്ലിക് റാലീസും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ഷോയിങ് സോളിഡാരിറ്റി. The women's movement is also about showing solidarity with other women and causes. എന്താണ് സോളിഡാരിറ്റി? മീൻസ് ഐക്യദാർഢ്യം. അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡൽഹിയിലും ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എന്താണ് ദളിത് പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊല്ലുന്ന കുറേ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ വുമൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് നീതി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് പല പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന, ഒന്നുകിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലക്കാർഡ്സുകളൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ധർണ നടത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നടത്തുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പല വേസിലൂടെ നമുക്ക് സോളിഡാരിറ്റി കാണിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, ഡു യു നോ വെൻ വി സെലിബ്രേറ്റ് വേൾഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ 8th March. On 8th March, International Women's Day. Women all over the world come together to celebrate and renew their struggles. ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേയിൽ നമ്മൾ വുമണിനെ എന്താണ് അതിൽ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ദിവസം വുമണ് ഗാദർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പല സ്ത്രീകളെയും ആ ദിവസം ആദരിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ഓക്കെ, women are holding up candles to demonstrate the solidarity between people of India and Pakistan. Every year, 14th August, several thousands of people gather at Wagah on the border of India and Pakistan and hold a cultural program. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അതിൽ വുമണ് ക്യാൻഡിൽസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചേക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഓഗസ്റ്റ് 14th അവരെന്താണ് ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും വുമണ് വാഗ ബോർഡറിൽ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ സോളിഡാരിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഡേ ദേ ഹോൾഡ് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, ടുഡേ വി ഡിസ്കസ്ഡ് the women's movement. The position and status of women have undoubtedly improved a lot of which is due to the collective efforts of the women of the country. Women's movement also gets support of men.
They used different strategies to spread awarenesses, fight discrimination, and seek justice. For example, they organized campaigns to fight discrimination and violence against women. They also protest when violations against women take place. Women's movement also shows solidarity with the other women and causes. Okay. Our 5th chapter is over. You should respect girls and women in the society. Okay. Now we can wind up our class. Thank you. Have a nice day.